Hi students, a warm welcome to KSM classes. Today we will discuss one of the main topics of the coordinate geometry, circles. ఈ టాపిక్లో 12th క్లాస్లో ఎంతవరకు కావాలి, మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్కి ఎంతవరకు కావాలో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. పూర్తి థియరీని డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి 12th క్లాస్ అంటే 12th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్లో పేపర్ 2లో ఉంటుంది. ఈ పేపర్ 2Bలో ఎంతవరకు ఉంది, అది కాకుండా ఇంకేమైనా మెయిన్స్ అడ్వాన్స్కి ఎక్స్ట్రా కావాలా అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో కంప్లీట్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డెఫినిషన్. Let C be a fixed point in the plane. Now you consider a point P in the plane such that the distance from P to C is R, say R. You consider another point Q and find out its distance. This is also R. You take another point S, its distance is more than R, so you don't consider this point. You take another point T whose distance is R. You take another point U whose distance is less than R, so don't consider this point. So by saying like this, I'll conclude that we are going to pick all such points in the plane which are at equidistant from the fixed point. I mean to say, you consider point C as a fixed point which is not moving. Now you pick all such points in the plane which are equidistant from the point C. So you take a point P first. Let the distance be, you measure the distance. Let the distance be P. Sorry, let the distance be R. Now you pick only such points in the plane which are moving at a distance of R units from the point C. That means you take a point Q. It is also at a distance. You take another point T which is also at a distance of R. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే సి నుండి అది ఆర్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నా, సి నుండి ఆర్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నా కూడా అలాంటి పాయింట్స్ని ఏమి తీసుకోకూడదు, అలాంటి పాయింట్స్ని వదిలేస్తాం. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్లేన్లో సి నుండి ఈ ప్లేన్లో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఆ పాయింట్ సి నుండి ఒక ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. అంటే మనం తీసుకునే పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఈ సి నుండి ఒకే డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. అంటే వీఆర్ పికింగ్ ఆల్ సచ్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్ which are all at equidistant from that point C. Let me call that equidistance as R for instance. మనకి అర్థం అవడం కోసం దానికి R అని పేరు పెట్టుకుందాం. ఇలా మనం రకరకాల పాయింట్స్ ఈ సి చుట్టూ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఈ సి చుట్టూ రకరకాల పాయింట్స్ వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా R డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ R డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి. అంటే R డిస్టెన్స్లో ఉంటాయని కాదు, మనమే R డిస్టెన్స్లో ఉండే పాయింట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. అంటే మనం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు పాయింట్స్ ఏదైనా ఆర్ డిస్టెన్స్లో లేకపోతే ఆ పాయింట్ వదిలేస్తాం. అంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టు అవర్ కలెక్షన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ సచ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ which are all at a distance of R units from a fixed point C, or otherwise we can say that all those points are equidistant from the fixed point C. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కలుపుదాం. ఒక పాత్ ఏర్పడుతుంది, ఒక కర్వ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ కర్వ్ పేరే సర్కిల్. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లెట్ సి బి ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ which are moving in the plane such that they are equidistant from the fixed point C. Once again, let C be a fixed point. The set of all points in the plane which are moving at a fixed distance R from the point C. Otherwise, let C be a fixed point. The set of points which are all moving at equidistant from this fixed point C is called the center. This can also be said as the locus of a point. Let C be a fixed point in the plane.
let C be a fixed point in the plane. The set of points, which are equidistant from C is called a circle. Or it can also be said as, the set of points means the locus of a point, which moves such that it is at a fixed distance, from C is called a circle. So, a collection of points or a set of points which are equidistant from C is called a circle, where C is the fixed point. Or otherwise, the locus of a point which moves such that it is at a fixed distance from C is called a circle. You can take the circle like this, and this is the fixed point, and you can pick a point here, calling P. This is the fixed distance, or this is the fixed distance R. So if you pick any other point here, this is also at the same distance from C. This is also at the same distance as C. So the collection or the locus or the path joined by all these points which are moving at a fixed distance from C is called a circle. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాద్దాం. ది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ C is called center of the circle. The fixed distance from C to a point on the locus, that is, for example, CP, is called radius, denoted by R. So this is the definition. So CB a fixed point, the collection of points or set of points which are moving at a fixed, the set of points which are all at a fixed distance from the C is called the circle. Now the equation of the circle. Let CH comma K be the center and R be the radius of the circle. Then equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Okay, now I'll prove it. This is the statement, I'll prove it. Proof. I'll take the circle, and we have taken that the center is h comma k and r is the radius. So let this point be P. This point be x1 comma y1. I said that the locus of the point P, which is at a fixed distance R from the fixed point C, is called the circle. So by definition, CP is equal to R. Implies C
Cp square equal to r square. Here you can take, let p x1 y1 be a point on the circle or on the locus, whatever you consider, on the circle, say. Now Cp square equal to r square. What is Cp square? x1 minus h whole square plus y1 minus k whole square is equal to r square. Locus of p. Locus of p. That is equation of circle. X minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So this is the equation of the circle obtained. This is the equation of circle. Now I'll expand that equation and we'll try to extract a few points from it. Then expand chedam. So equation of circle. Em vachina akkada equation of circle? Equation of circle. X minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So x square, this is a minus b whole square, this y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square is equal to 0. Is equal to 0. So x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square equal to 0. So ఇది ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే దీని డిగ్రీ 2, దీని డిగ్రీ 2, దీని డిగ్రీ 1, దీని డిగ్రీ కూడా 1, దీని డిగ్రీ 0. కాన్స్టెంట్ అది. నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ కి డిగ్రీ 0. 0కి డిగ్రీ కెనాట్ బి డిఫైన్డ్. సో ఇక్కడ ఇది డిగ్రీలు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇది 2 ఉంది, ఇది 2 ఉంది, ఇది 1 ఉంది, ఇది 1, ఇది 0. డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దీంట్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ 2 ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ x, y అంటాం. ఇప్పుడు పని చేద్దాం. ఇది ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చింది, దీన్ని 1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక జనరల్గా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. లెట్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy plus c equal to 0. ఇది ఒక సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ x, y. ఇన్ x, y. ఇక్కడ ఇది సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ x, y. ఇది ఈక్వేషన్ సర్కిల్ బై ద డెఫినిషన్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఇందులో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఎంత? 1. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ ఎంత? 1. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ xy టర్మ్ లేదు, నేను అది మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తాను ఇంకో థియరం. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్. అలాగే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఈక్వల్, ఇది. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది కంపేర్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2h అవుతుంది. 2f ఈక్వల్ టు, అంటే ఇట్లా కంపేర్ చేసినప్పుడు 2g బై మైనస్ 2h అంటే ఇది 1/1 ఆన్ కంపేరింగ్. దీన్ని 2 అనుకుందాం కాసేపు. ఆన్ కంపేరింగ్ 1 and 2 ఏం చెప్పచ్చు? ఇది 1 x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, ఇది కూడా 1 y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. ఇది తీసుకున్నట్లయితే మైనస్ 2h బై 2g, ఇది తీసుకున్నట్లయితే మైనస్ 2k బై 2f, ఇది తీసుకుంటే h స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ మైనస్ r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c, r స్క్వేర్ బై c. ఇప్పుడు ఇది చూసినట్లయితే మనకి ఏం తెలుస్తుంది? ఈ రెండు 1 కాబట్టి h ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ g, అలాగే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ f, అలాగే h స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ మైనస్ r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c అని వస్తుంది. ఇప్పుడు సెంటర్ ఏం చెప్పాము ఇక్కడ మనం? ఇక్కడ h, k అని చెప్పాము. అంటే ఇప్పుడు సెంటర్ h, k. h, k అంటే మైనస్ g, మైనస్ f.
ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో మైనస్ జీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ 2g అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 2g. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 2g. 2gలో ఇక్కడ g మాత్రం ఉంది కాబట్టి బై 2. ఇది 2g ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై 2. అలాగే ఇది మైనస్ y కోఎఫిషియంట్ బై 2. అంటే ఏదైనా ఒక సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోనియస్ తీసుకుంటే, సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోనియస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ విచ్ కోఎఫిషియంట్ x స్క్వేర్ అండ్ y స్క్వేర్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ x y టర్మ్ ఈస్ 0 అలా తీసుకుంటే ఇది మైనస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై 2 మైనస్ y కోఎఫిషియంట్ బై 2 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది తీసుకుందాం. h స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ minus r square equals c. It implies that what is h minus g? G square plus f square minus r square equals c. Ante g r square equal to g square plus f square minus c implies r equal to root of g square plus f square minus c. So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇది జనరల్గా సెంటర్ రేడియస్ తీసుకుంటే బై డెఫినిషన్ వచ్చింది. మనం ఒక స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇలా తీసుకుంటే, ఎందుకంటే దీంట్లో కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై టర్మ్ లేదు కాబట్టి అలాగే నేను ఒక సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ హెచ్ కామాకే సెంటర్ కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఏంటి, మనం ఇక్కడ -2h = 2g అని వస్తాం. -2h = 2g అంటే h = -g అంటే center minus g comma minus x coefficient by 2 and minus y coefficient by 2 and radius is this. ikkada g square plus f square minus c greater than or equal to 0 అని తీసుకోవచ్చు. ఇది మనకి సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ లో రేడియస్ సెంటర్ కనుక్కోవడం. సో ఇది now hence we can consider we can take the standard form of or general equation. The standard form of, here we can take the standard form of the circle as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, center minus g comma minus f and radius r is equal to root of g square plus f square minus c. ఇప్పుడు ఇది డెఫినిషన్ లో నుంచి వచ్చింది ఈ ఈక్వేషన్. దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పాను. దీంట్లో ఇది సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ కానీ దీంట్లో ఎక్స్వై టర్మ్ లేదు. ఒకవేళ ఎక్స్వై టర్మ్ కూడా ఉంటే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, సర్కిల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. ది జనరల్ సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal 0 represents a circle only if a is equal to b not equal to 0, h is equal to 0, g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. Now we'll prove it. Now we'll look into the, let alpha comma beta be the center and r be the radius
of a circle. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. దీన్ని 1 అందాం, ఇది 2 అందాం. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ x square plus y square minus 2 alpha x minus 2 beta y plus alpha square plus beta square minus r square is equal to 0. You can call it as 2. 1 into represents the same circle. ఒకటి రెండు ఒకే సర్కిల్ని సూచిస్తున్నాయి అనుకుందాం. రిప్రజెంట్స్ ది సేమ్ సర్కిల్. దెన్ ఎప్పుడైతే రెండు ఈక్వేషన్ ఒకే సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయో కోఎఫిషియెంట్స్ ఆన్ ద సేమ్ రేషియో. అంటే a/1 implies a/1 is equal to b/1. అంటే కోఎఫిషియెంట్ x స్క్వేర్ ఇది b/1. 2h/0 is equal to 2g by minus 2 alpha 2f by minus 2 beta is equal to c by alpha square plus beta square minus r square. ఇందాక x square plus y square plus 2gx plus 2f plus c square c equal 0 దాంతో కంపేర్ చేసినట్టుగానే సేమ్. ఇక్కడ a is equal to b and h is equal to 0. a is equal to b అయింది, h equal to 0 అయింది. అలాగే g ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ g by a అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ g by a. అలాగే బీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ f by a, మైనస్ f by a. అలాగే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c by a. ఇలా వస్తుంది కండిషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ a ఈక్వల్ టు b ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాం అనుకో, సపోజ్ a ఈక్వల్ టు b ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాం అనుకో, ఆల్రెడీ h కూడా 0నే కాబట్టి 1 ఏమవుతుందంటే దెన్ 1 రెడ్యూసెస్ టు ఏమవుతుంది? a0 b0 h0 అయితే 2gx plus 2fy plus c equal 0 అవుతుంది. 1 reduces to a linear equation, first degree linear equation. అంటే ఏమి linear equation అంటే first degree linear equation which represents a straight line, but not a circle. So it implies a is equal to b not equal to 0 and h is equal to 0. Two conditions satisfied. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ g by a. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c by a. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. g స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ minus r square equal to c by a. It implies g square plus f square, g square by a square otherwise తర్వాత f square by a square minus c by a is equal to r square. Implies r square equal to g square plus f square minus ac by a square So this is equal to r is equal to root of g square plus f square minus ac by a. So r square equal to alpha square అంటే g square by a square, beta square అంటే ఇది c by a వచ్చింది. సో ఇది వచ్చింది మాట g square. So r exists only if g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. ఇది కండిషన్. దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా చూడొచ్చు. ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని కాన్వర్స్ చూడొచ్చు. ఎలా అంటే దీని కాన్వర్స్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు
మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని తెలిసిపోయింది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ కంపారిటివ్గా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ 0. దాని ప్రకారం చూస్తే కాన్వర్స్లో ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ ఇలా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందని కూడా చూపించవచ్చు. ఎలా? ఏ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్లో ఏ అండ్ బి ఈక్వల్. ఏ చేత దీన్ని డివైడ్ చేద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది 0 హెచ్ 0 కాబట్టి ఇది వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2g బై ఏ ఇంటూ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏ చేత డివైడ్ చేస్తున్నామో బి డివైడ్ చేస్తున్నామో డౌట్ రావచ్చు, కానీ ఏ ఈక్వల్ టు బి కాబట్టి ఏదేం పర్లేదు. ప్లస్ 2f బై ఏ ఇంటూ వై ప్లస్ c బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ తీసుకుంటే అంటే ఎక్స్ ప్లస్ జీ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx బై ఏ 2g బై ఏ ఇంటూ ఎక్స్. ఇంకా జీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ప్లస్ వై ప్లస్ ఎఫ్ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2f బై ఏ ఇంటూ వై ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ జీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఎఫ్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ జీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇప్పుడు దీని ఏమన్నా రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ జీ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ మైనస్ ఎఫ్ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి బై ఏ. దీనే ఏమన్నా రాయొచ్చు అంటే జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. దీన్ని మనం అంటే ఇప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? ఇది రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏ whole square and right. It is in the form of x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square, where alpha equal to minus g by a, beta equal to minus f by b, and r equal to root of g square plus f square minus ac by a, comma g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం థియరీని బట్టి ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నాను బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తున్నాం. ఇది సర్కిల్ అని చెప్తున్నాం. అయితే మనం ఇప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ అలా చూసాం. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 చూసాం. దీంట్లో కండిషన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం రాసామంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b నాట్ ఈక్వల్ టు 0, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసాం. అంటే ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, అవి నాట్ ఈక్వల్ 0 అవ్వాలి. అంతేగాని అవి 1 అవ్వాలని చెప్పట్లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 6x అని తీసుకున్నాం కన్వీనియంట్ కోసం. 6x ప్లస్ 12y ప్లస్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటాం. ఇది తీసుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం మొట్టమొదటి నేర్చుకునే సెంటర్ ప్రకారంగా సెంటర్ ఏమవుతుంది ఫార్ములా ప్రకారంగా మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది 6/2 మైనస్ 12/2 అవుతుంది. అంటే ఎంత అవుతుంది? -3 -9. రేడియస్ చూద్దాం. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -9 హోల్ స్క్వేర్ -18 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 72 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకొని మళ్ళీ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x plus 3 whole square plus
y plus 9 whole square is equal to 72. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే x square plus y square plus 6x plus 12 plus 18y ఇది 9 plus ఇది 80y అంటే 90 minus 18 plus 18 is equal to 0. ఇది వచ్చింది. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు సేమ్ కాదు. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ కాదు. ఎందుకు సేమ్ కాదు అంటే ఎందుకు ఇలా తేడా వచ్చింది? మనం ఇక్కడ అదే ఫార్ములా అప్లై చేశాం కదా అని అడగచ్చు మీరు. ఏది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x/2 మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x/2 మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y/2 తీసుకున్నాం, రేడియస్ తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ రావాలి కదా అని అడగచ్చు. రాలేదు. ఎందుకు రాలేదంటే ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఎందుకని? ఇది ax² ప్లస్ ay². మనం సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఏం చూసాం? ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² అని ఉంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అవ్వాలి, h ఈక్వల్ 0 అవ్వాలి. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అయిపోయింది. సో ఇది సర్కిలే, హెచ్ లేదు. సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఈ సర్కిలే. కానీ సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కుంటే ఇది వచ్చినాయి. ఇవి తీసుకొని మళ్ళీ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ప్రిపేర్ చేస్తే కొత్త ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఎందుకు కొత్త ఈక్వేషన్ వచ్చిందంటే ఎప్పుడైనా సరే స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇది సర్కిల్ అని తెలిసిన తర్వాత ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసిన తర్వాత మాత్రమే దీని సెంటర్ రేడియస్ అవన్నీ కనుక్కోవాలి. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉండటం ఏంటి? ఇది సర్కిల్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒక కండిషను, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా అనేది సెకండ్ కండిషన్. సర్కిల్ అవ్వాలంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ అవ్వాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ xy ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏంటి? x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. అంటే సర్కిల్ అవ్వాలంటే ఈక్వేషన్ సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ అవ్వాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ ఉండాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ xy ఉండకూడదు. కానీ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దీని మీద ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయాలి. అంటే ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసినా, నువ్వు ఏదైనా దాంట్లో నుంచి ఒక ఫార్ములా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినా అన్నిటికీ కూడా ఏం చేయాలి? ఇది సర్కిల్ అని తెలిసిన తర్వాత ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేకపోతే దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడం అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్గా ఉండి 1 అవ్వాలి. అంటే ఇట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమో రాయాలంటే x² ప్లస్ y² 3 చే డివైడ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ 2x ప్లస్ 6y ప్లస్ 2x ప్లస్ 4y 3 చే డివైడ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు దీన్ని x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తే x² ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 ఉంది మైనస్ 1 ప్లస్ y² ప్లస్ 4y ప్లస్ 4 ఉంది మైనస్ 4 ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, ఇది ఇక్కడ కావాలంటే మైనస్ 6 అని తీసుకోండి కన్వీనియంట్ కోసం, మైనస్ 6 x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్, ఇది 5 11 అంటే ఇది 11 అవుతుంది. దీన్ని √11 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇలా వచ్చింది మనకి, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ ఏంటి? దీని సెంటరు దీని ప్రకారంగా చూసినా -1 కామ -2ని, ఫార్ములా ప్రకారంగా చూసినా మైనస్ కోఎఫిషియంట్ బై x మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x/2 అంటే -1 మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y/2 అట్లా. ఇప్పుడు r ఎంత అవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ ఇది తీసుకుంటే 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ మైనస్ g² ప్లస్ x² మైనస్ c అంటే మైనస్ 6 అంటే √11 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సరిపోయింది. అంటే ఈక్వేషన్లో ఏమవ్వాలంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ అయితే సెకండ్ డిగ్రీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x 0 అయితే కనుక అది సర్కిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అయితే దాంట్లో సెంటర్ కానీ రేడియస్ కానీ ఇంకేమైనా ఫార్ములాస్ కానీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y² ఈక్వల్ అవడమే కాకుండా 1కి ఈక్వల్ ఉండేట్టుగా చేయాలి. అంటే ఒకవేళ ax² ప్లస్ ay² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ 0 ఉంటే దాన్ని a చేత డివైడ్ చేసి తర్వాత కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తాను. ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన వాటిలో కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకుంటాం. నెంబర్ 1 x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ 0 represents the standard form of the equation circle. Standard form of the
equation of a circle with center minus g comma minus f. అదే minus coefficient of x by 2 common. Radius root of g square plus f square minus c comma g square plus f square minus c greater than or equal to 0. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకో పాయింట్. If g square plus f square minus c that is equal to r square అంటే root of g square ఇట్లా రాద్దాం. If r is equal to root of g square plus f square minus c కాబట్టి ఏమి r is equal to this. If g square plus f square minus c is equal to 0, it implies r equal to 0. Then the circle is called a point circle. Is called a point circle. Is called point circle. ఈ పాయింట్ సర్కిల్ కి సో ది సెంటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ది సర్కిల్. సో సెంటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ a center itself is a circle. It is nothing but a point. So it lost. Center itself is a circle. అంటే ఇలా ఉంటుందండి. అంటే c minus g comma minus f. ఇక్కడ ఉండే r 0 అయిపోతుంది. అంటే సర్కిల్ ఇలా కనపడుతుంది మనకి. అంటే పాయింటే. ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ పాయింట్. తర్వాత ఒకవేళ ఇంకా g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c లెస్ దెన్ 0 అయింది అనుకోండి. అంటే r స్క్వేర్ ఇది. అంటే r లెస్ దెన్ 0. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది సర్కిల్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ సర్కిల్. ఇది మనకి కనపడదు అనమాట. ఇమాజినరీ సర్కిల్ అంటే సర్కిల్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు, రియల్గా ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు అని. g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c గ్రేటర్ దెన్ 0 అయింది అనుకోండి. అంటే r ఎగ్జిస్ట్ అన్నమాట. దెన్ ది సర్కిల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రియల్ సర్కిల్. దెన్ ద సర్కిల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ real circle అన్నమాట. నెక్స్ట్ okay, if r is equal to 1 then the circle is called a unit circle. It's called a unit circle. ఒకవేళ సర్కిల్ కనుక ఆర్జన్ నుంచి పోతుంది అనుకోండి, అంటే ఇలా ఉందనుకోండి. if the circle is passing through like this, ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి సర్కిల్. ఇది ఆరిజిన్ నుంచి పోతుంది. అంటే ఆరిజిన్ ఎక్కడ ఉంది? సర్కిల్ మీదే ఉంది. అంటే అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద ఆరిజిన్, ఇట్ ఈస్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. అంటే c ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. అంటే అప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్, పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ plus 2gx plus 2fy plus c అంటే 0 గా 2fy is equal to 0. నెక్స్ట్ ఒకవేళ సర్కిల్ సెంటర్ కనుక x యాక్సిస్ మీద ఉందనుకోండి, అంటే ఇలా ఉంది సర్కిల్, సెంటర్ కనుక x యాక్సిస్ మీద ఉందనుకోండి. జనరల్లీ సెంటర్ ఏం చెప్పాం? మైనస్ g కామా మైనస్ f అని చెప్పాం సెంటర్. కానీ ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్, ఇది సెంటర్, ఇది x యాక్సిస్. కానీ y కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే ఇది 0 అయిపోతుంది. హియర్ ది y కోఆర్డినేట్ ఈస్ 0. ఇఫ్ ద సెంటర్ లైస్ ఆన్ ది x యాక్సిస్ దెన్ అప్పుడు సర్కిల్ ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ ది సెంటర్ minus g comma minus f lies on x axis, then f equal to 0, hence equation of the circle. అప్పుడు equation of the circle ఏమవుతుంది? equation of the circle
x square plus y square plus 2gx plus c is equal to 0. 2gx plus c is equal to 0. ఒకవేళ సర్కిల్ సెంటర్ కనుక y యాక్సిస్ మీద ఉందనుకోండి ఇలా, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది మైనస్ g కామా మైనస్ f. ఇది y యాక్సిస్ మీద ఉంటే x కోఆర్డినేట్ 0 అవ్వాలి కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది. అంటే if the center minus g comma minus f lies on y-axis, then g is equal to 0. Hence, equation of the circle. Equation of circle x square plus y square plus 2fy plus c is equal to 0. So you will find like that. Okay, so these are the few points we noticed. Now we'll take one more. What is that? If the center is at origin, if the center is at origin, if the center is at origin and radius r, then equation of the circle ఇదేమవుతుంది ఏమవుతుందంటే మామూలుగా ఏం రాస్తున్నాం x మైనస్ h హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు r స్క్వేర్ రాస్తున్నాం. h కామా k సెంటర్ అయితే h ప్లస్ లో r ఇస్ 0 రాస్తాం, k ప్లస్ లో కూడా 0 రాస్తాం. అంటే ఇది అక్కర్లేదు ఇక. అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ is x square plus y square equal to r square. So this is one more point. These are the important points that we have noticed in this. So this is about the first part of the circles. Okay, right.